हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आ गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत करुछि आपण माननकु। आजिर वीडियो मस्त हबाकू जाउछि केमिति आपनकु कहिबी सबु आजिर रियल कहानी। तो आसंतु जानिबा आजि केमिति आपनकु केमिति मालिकानी झियो को एकोटिया पाई संभाली रही हेलानी ठोकी देली। आज मो स्टोरी रियल हिरोइन होची स्वागतिका। ता देहटा जेमिति जे सबु बांड को सते जेमिति खाली स्वागत करुची। स्वागतिकार बलिला बलिला दूध दोहला दोहला गांडी फुलुका फुलुका मुह कुंचु कुंजिया बाल जहाँकि टोका मुंड खराब करदेव। देखा बेसी गोरा नहेले भी कला भी नुह। स्वागतिका पिलादिनु गेल्हेई नहेले घोड़ा गाई टोकी नवम श्रेणी रे पेला खाई था। बड़ है दिन सबु बियारे हाथ पूरे खज खज करुव। केतेबेले बैगण केतेबेले पेनसिल केतेबेले आंगुठी तार यही पेला गुण जोगु ता बोऊ ताकू गोड़े गोड़े जगिची। फल दी तीन दिन वर्ष सी आउ पेला खाई पारानी। मन खज खज हेले भी स्कोप तो मिले ना। शेष को स्वागतिका गिहा आशा छाड़ी देथिला। भाविथिला बोधे बाहा हेबा परे ही ता बिया पूजा करने को पूजारी मिलिबे। एमिति किछि दिन बीती जिबा परे दिने स्वागतिका बिया आकाश रे बांडर वज्रपात होइतिला। सेतेबेलकु तांकर दो महला हो जाइतिला। तेणु घर भड़ा देवाकू लोक खोजा होइथाए। स्वागतिकार गेलेई गुण जोगु ता बापा टोका को घरे रखा राजी होउनथांती। हेले भल भड़ाटिया न मिलबारु शेषरे जड़े टोका को रखा राजी हेले। टोकाटा ना होची समीर। गोरा तकतक भारी सिंपल सीभी रमन रे पड़ुए। भल पाठ तो सीए भल पाठ भल तो सीए भल। हेले जो दिन स्वागतिका को देखिथिला ता खुशी कहले न सरे। छेनापोड़ भलिया पिलाटा को खाइबाकू हम हम होउतला। हेले समीरर एथिप्रति ध्यान न थाए। हेले स्वागतिका टोका को पटेइबार कायदा जानिछि। समीर उपर महलारे रहे। समीर को देखा करने बाहाना सबुदिन सकाळे संध्यारे स्वागतिका छात उपर को पलि आसे। स्वागतिकार बापा माँ चाकरी करुथिबारु दिन सारा भी तांको घरे केही रुहंतिनी। सेपटे दिन सारा कॉलेज जाए समीर। तेणु स्वागतिका सबुबेले साथीटिए खोजी चली थाए। किंतु समीर ता आड़कू जमा ध्यान देउ न थाए। दिनकर कथा सकाळु सकाळु लुगा सुकाइबाकू स्वागतिका छात उपरकू जाइथाए। सेतिक बेले समीर भी ता कपड़ा सुकाइबाकू छात उपरे थाए। प्रथम थर पई समीर ताकू किछि समय देखिला। सेतेबेलकू स्वागतिका पतला लुगाटा पिंधि थाए। दूध ता मुंडी दीटा उपरकू फुटिकी दिसुथाए। स्वागतिकार थुकुलु थाकुलु गांडी देखि केजाणी काहींकि समीर अन्यमनस्क होइगला। स्वागतिका किंतु समीरर हावभाव भल भाବରେ जानि पारुथाए। तेणु समीर को आकर्षित करने एटा भल मौका जानी स्वागतिका आइडिया कला। छात उपर थिबा पानी टांकी पाखरे लुगा को भलरे धोइबार बाहाना कला। बसिकी लुगा धोइला बेले पानी चिटिका मारी ता देह जड़ी जाउथाए। समीर आगरू निज काम सारी पड़ौथिला किंतु सेदिन जानी शुणी अटकी गला। स्वागतिका भी लुगा धोइबा बाहाना ता लुगा को संपूर्ण ओदा करदेला। स्वागतिका जानी थाए समीर ताकू पछपटू देखुची। पानी रे लुगा ओदा होई जिबारु दूध दीटा दिसुथाए। पछपट कपड़ा जरी जाई गांडी संधि रे बसी जाई थाए। तेणु दुई साइड गांडीटी स्पष्ट दिसुथाए। स्वागतिका बुली जिबारु आग पटरू बिया दिसु नथिला। बुदा बुदा बाल झापसा झापसा दिसुथाए। प्रथम थर पर समीर देहरे सिहरण अनुभव करुला। ता गामुछाटा टेकी होइकी रहुला। स्वागतिका ताकू देखि टिके मुरुकी हसा मारी चलीगला। धीरे धीरे समीर और स्वागतिका परस्पर को चाही हसाहसी हेउथिले भी केही किछि कथा कही पारु नहांती। मझिरे मझिरे स्वागतिका मामा समीर रूम को खाइबा मध्य पठै थांदी। हेले दिहे केबे कथा हेइ नथांदी। दिनकर घटना कौन हेइछि ना स्वागतिकार जन्मदिन थाए। स्वागतिका हाथ रे ता माँ समीर पाखकू खाइबाकू पठेले। समीर रूम दरजा आउजा होता। स्वागतिका आस्ते किना कबाट फांक आड़ेला। देखिला समीर ता मुसुल बांडटा को हाथ में धरी खोली कटक पूरी करुछि। जोरे जोरे हलई चलु थाए। समीरर बांड देखि स्वागतिका बियारे पानी जमी आसिला। हाथ में दूध भी रगड़ी रगड़ी पकाउ थाए स्वागतिका। किछि समय समीरर बांड दर्शन करने पर स्वागतिका फटकिना कबाट खोलीदेला। समीर चमकी पड़ला और ठिया होगला। लैपटॉप रे बीपी चालू थाए। ता बांडटा टेंगेकी थिबारु गामुछा उपरु स्पष्ट बारी हो जाए।
ସ୍ୱାଗତିକା ତାକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲା, କହିଲା ତୁମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ଏତିକି କହି ପଳେଇଲା। ଆଗରୁ ସ୍ୱାଗତିକାର ଗୋଲ ଗୋଲ ଦୁଧ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖିଥିବା ସମୀର ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଗତିକାକୁ ଘେହିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେପଟେ ସମୀରର ବାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପରଠୁ ସ୍ୱାଗତିକା ନିତି ତା କଥା ଭାବି ବିୟାକୁ ଫାଡ଼ି କଣାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଳେଇ ସଲସଲ କରିଦିଏ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଶିହରି ଉଠେ। ଏମିତି ସମୀର ବାଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଗତିକାର ବିୟା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେ ବାଣ୍ଡ ବିୟା କଥା ଆଉ ବିୟା ବାଣ୍ଡର ମନ କଥା ବୁଝିଗଲା। ସେଦିନ ସ୍ୱାଗତିକା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ। ସମୀର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ତେଲ ଆଣିବାକୁ ସ୍ୱାଗତିକା ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଗତିକା ସର୍ଟ ନାଇଟ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ଘରେ ବି ଏମିତି ସ୍ୱାଗତିକା ବ୍ରା ପିନ୍ଧେନି। ଫଳରେ ଗଞ୍ଜି କନ୍ଧିରୁ ମୁଣ୍ଡି ଖାଲି ଆଖି ମାରୁଥାଏ। ସମୀର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗଞ୍ଜିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଭାରି କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶୁଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତେଲ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତିକା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ହଠାତ୍ କାଚ ତଳେ ପଡ଼ିବାର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ସମୀର କ'ଣ ହେଲା ଭାବି ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱାଗତିକା ନଇଁ ପଡ଼ି କାଚଗୁଡ଼ା ଉଠଉଥିଲା। ଗଞ୍ଜି ତଳୁ ଖପ୍ ଖପ୍ ହେଉଥିବା ଦୁଧ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଥିଲା। ସମୀର ପୁରା ଆଖି ପୂରେଇ ସ୍ୱାଗତିକାର ଗୋରା ଗୋରା ଦୁଧ ଦେଖୁଥାଏ। ସ୍ୱାଗତିକା ଏହା ଜାଣିପାରି ଆହୁରି ଟିକେ ନଇଁ ଦୁଧ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାଗତିକା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଉଠୁଥିବାରୁ ତା ହାତରେ କାଚ ପଶିଗଲା। ସମୀର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ହାତକୁ ଧରି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁଚୁମି ପକାଇଲା। ସମୀରର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସ୍ୱାଗତିକା ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଖେଳିଗଲା। ସମୀର ତା ହାତରେ ବେଟାଡାଇନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇ ମାଲିସ କରୁଥାଏ। ସ୍ୱାଗତିକା ଦେହ ପୁରା ହିଟ୍ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସ୍ୱାଗତିକା ଦେହର କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସମୀର। ସମୀର ଦେହରେ ବି ଖେଳିଗଲା ଶିହରଣ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ମୁଷୁଳ ବାଣ୍ଡଟା ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଥାଏ। ହାତରେ ବେଟାଡାଇନ୍ ଲଗାଉ ଲଗାଉ ସମୀର ଓ ମୁଣ୍ଡଟା ସ୍ୱାଗତିକା ଛାତିରେ ବାଜିଗଲା। ସ୍ୱାଗତିକା ଆଃ ଆଃ କହିଦେଲା। ସମୀର କହିଲା, କ'ଣ କାଟୁଛି? ସେ କହିଲା, ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳକୁ ବାହାରେ ବର୍ଷା ନାଦୁଥାଏ। ବାରଣ୍ଡାରୁ ବର୍ଷା ଛିଟିକା ଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଦି ଜଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖୁଥିବା ଲୁଗା କଥା। ଦୁହେଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲୁଗା ଗୋଟାଉ ଗୋଟାଇ ଦିହେଁ ଗୋଟାପଣେ ଓଦା ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରା ପିନ୍ଧିନଥିବା ସ୍ୱାଗତିକାର ଦୁଧ ଯୋଡ଼ାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଣ୍ଡି ପୁରା ସେଠି ଠେସି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେପଟେ ସମୀରର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବି ବାଣ୍ଡର ସାଇଜ୍ଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ପାରୁଥାଏ ସ୍ୱାଗତିକା। ଦୁହେଁ ଛାତ ଉପରୁ ଆସିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାଗତିକା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସିଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଅଣ୍ଟାଟା ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସ୍ୱାଗତିକା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ସମୀର। କହିଲା, ଚାଲ ମୋ ରୁମ୍ରେ ପତଞ୍ଜଳି ବାମ୍ ଅଛି। 10 ମିନିଟରେ ପୀଡ଼ା କମିଯିବ। ସ୍ୱାଗତିକା ସମୀରର ଖଟ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ସମୀର ବାମ୍ ଆଣିଲା। କହିଲା, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଣ୍ଟାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ମୋ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଅଛି। ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ନା ତୁମେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଉନ। ସ୍ୱାଗତିକାର କଥା ଶୁଣି ସମୀରର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଅଜଣା ଶିହରଣରେ ସେ ଝୁମି ଉଠିଲା। ସ୍ୱାଗତିକା ତ ସର୍ଟ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ପୁରା ନାଇଟ୍ ନ ଟେକିଲେ ଅଣ୍ଟା ତ ଦିଶିବନି। ଓଦା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଗତିକା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ନାଇଟ୍ ଟିକେ ଟେକି ଦିଅ, ନହେଲେ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବାମ୍ ମାରିବ? ଥର ଥର ହାତରେ ବାମ୍ ବୋତଲକୁ ବାମ ହାତ କରି ବାମ୍ ବାହାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଟ୍ ଟେକୁଥାଏ ସମୀର। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚଡ଼ି, ତାହା ପୁଣି ଜାଲି ଜାଲି। ସ୍ୱାଗତିକାର ଗାଣ୍ଡିଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଶୁଥାଏ। ଅଣ୍ଟାରେ ବାମ୍ ମାରିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତିକା ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଆଃ ଉଃ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ସ୍ୱାଗତିକାର ଚିତ୍କାର ଦେହ ଗରମ ପାଇଁ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସମୀର। ଏପଟେ ଅଣ୍ଟା ମାଲିସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତିକାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ସମୀର। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ହାତ ଅଟକାଇ ଦେଲା ସମୀର। ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ଏ ସମୀର, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଟିକେ ମସାଜ କର ନା। ସମୀର ବି ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କହିଲା, ଅଣ୍ଟାକୁ କେତେ ମସାଜ କରିବି? ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ଖାଲି ଅଣ୍ଟା କାହିଁକି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ମାଲିସ କରିପାରିବ। ଟିକେ ବଡ଼ି ଲୋସନ୍ ମାରି ମୋ ଦେହକୁ ମାଲିସ କରିଦିଅ ନା ସମୀର। ସମୀର ଉଠି ଯାଇ ପଡ଼ି ଲୋସନ୍ଟା ନେଇ ଆସିଲା। ନାଇଟ୍ ଭିତରେ ହାତ ଗଳେଇ ପଛପଟୁ ମାଲିସ କରୁଥାଏ ସମୀର। ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ଏ ନାଇଟ୍ ପୁରା ନ ଉଠାଇ ମାଲିସ କଲେ ସବୁ ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଯିବ ଯେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ନାଇଟ୍ଟା ଖୋଲି ଦେଉନ। ସମୀର ହାତ କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ। ଦେହ ସାରା ଗରମର ତାତି। ସମୀର ଝଟ୍ କିନା ସ୍ୱାଗତିକାର ନାଇଟ୍ ଖୋଲିଦେଲା। ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପିଠିରେ ବଡ଼ି ଲୋସନ୍ ମାରୁଥାଏ ସମୀର। ବେଳେବେଳେ ପିଠି ତଳ ପଟେ ଦିଶୁଥିବା ଦୁଇଟା ଦୁଧରେ ବି ଟିପ ମାରି ଦେଉଥାଏ। ଦୁଧରେ ହାତ ବାଜିଗଲେ ଓ ଆଃ କରୁଥାଏ ସ୍ୱାଗତିକା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ଏ ସମୀର, କେତେ ସମୟ ପିଠିରେ ହାତ ମାରିବ? ଟିକେ ମୋତେ ଓଲଟାଇ ଦିଅ ନା। ସମୀର ସ୍ୱାଗତିକାକୁ ଫଟ୍ କିନା ଓଲଟାଇ ଦେଲା। ସ୍ୱାଗତିକା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିଲା। ବେଲ ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ମସ୍ତ ଦୁଧ ଛାତି ଉପରେ ଥାଏ। ନାହିଁ ପଟୁ ମସାଜ ଆରମ୍ଭ କଲା ସମୀର। ଦୁଧ ଫାଙ୍କରେ ଲୋସନ୍ ମାରିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତିକାର ମୁହଁରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ସହ ତା ମୁଣ୍ଡ
ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଗରମ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ଦୁଇ ଦୁଧ ଧରି ଦଳି ଦଳି ଚାଲିଲା ସମୀର। ହାତରେ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଚାପ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଟାକୁ ସଲସଲ କରୁଥାଏ। ଧଳା ନେଟ୍ ଚଡ଼ି ଭିତରୁ ସ୍ୱାଗତିକା ବାଳ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥାଏ ସମୀର। ବେଳେବେଳେ ତା ଉପରେ ବି ଚାପ ଦେଉଥାଏ। ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ଏ ସମୀର, ମୋ ଦୁଧ ଯୋଡ଼ାଯାକ ଖାଇଦିଅ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଟିରେ ମସାଜ କରିଦିଅ। ସମୀର ସ୍ୱାଗତିକା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ପାଟିରେ ସ୍ୱାଗତିକାର ଦୁଧ ଧରୁ ନଥାଏ, ହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦୁଇଟା ଦୁଧକୁ ମନ ଭରି ଖାଇ ଚାଲିଥିଲା ସମୀର। ମୁଣ୍ଡିକୁ ସୋଷାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ଦୁଧ ଖାଇବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୀରର ମୁହଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଥାଏ। ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ସ୍ୱାଗତିକା ବିୟାର ବାସ୍ନା ତାକୁ ବିୟା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା। ଚଡ଼ି ଉପରେ ଚୁଚୁମି ଚାଲିଲା ସମୀର। ବାଳଗୁଡ଼ା ବି ପାଟିରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଏ ସମୀର, ଆଃ, ବାଳଗୁଡ଼ା ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛି, ଚଡ଼ିଟା ଖୋଲିଦେଇ ତାକୁ ଖାଇଦିଅ। ସମୀର ଚଡ଼ିଟା ଖୋଲିଦେଲା। ପେଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲିଆ ବାଳ। ଏତେ ବାଳ ଯେ ବିୟାଟା ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ବାଳ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ବିୟା କିଆରୀରେ ପଶିଗଲା ସମୀର। ବିୟାର କାନ୍ଥ ଦିଟାକୁ ମେଲା କରିଦେଲା, ଜିଭରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରି ଚାଲିଲା। ଜିଭରେ ସଲସଲ କରିବା ବେଳକୁ ବିୟାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥାଏ ଗରମ ପାଣି। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ଏ ସମୀର, ଟିକେ ଅଣଷଠି ପୋଜ୍ କରିବା। ବିପି ଦେଖି ଦେଖି ସମୀରର ବି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା। ବାଣ୍ଡଟାକୁ ସ୍ୱାଗତିକା ପାଟିରେ ଢୁକେଇ ଦେଲା ସମୀର। ସେପଟେ ନିଜେ ବିୟାଟାକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ପୂରେଇ ଶୋଷି ଚାଲିଲା। ରୁମ୍ ସାରା ଖାଲି କଚ୍ କଚ୍ ପଚ୍ ପଚ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥାଏ। ଦୁହେଁ ଖାଲି ଆ ଉ ହେଉଥାନ୍ତି। 10-15 ମିନିଟ୍ ଧରି ସ୍ୱାଗତିକା ସମୀରର ବାଣ୍ଡଟାକୁ କେନ୍ଦି ଲଲିପପ୍ ଚୁଚୁମି ଚାଲିଥାଏ। ସେପଟେ ବିୟା କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ପିରାମିଡ଼କୁ ଜିଭରେ ସଲସଲ କରି କଣା ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଲଗଲ କରୁଥାଏ ସମୀର। ଆଉ କେହି ସମ୍ଭାଳିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ଏ ସମୀର, ମୋତେ ଗେହି ଚାଲ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ବାଣ୍ଡଟାକୁ କଣାରେ ଢୁକେଇ ଦିଅ। ସ୍ୱାଗତିକାର ଆଜ୍ଞାବହଭୂତ ଭାବେ ସମୀର ବସି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାଗତିକାର ଜଙ୍ଘ ଦିଟା ଫାଡ଼ିଦେଲା। ପାଟିରେ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି କଣା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥାଏ। ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି କଣାରେ ନିଜ ବାଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇ ଢୁକେଇ ଦେଲା। 2-4 ଥର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାହାର ଦେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ନାଦି ଦେଲା ସମୀର। ଆଃ କହି ଚିତ୍କାର କରି ପକାଇଲା ସ୍ୱାଗତିକା। ବହୁଦିନ ହେଲା ବି ଘିଅ ଖାଇନି। ବିୟା ବି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଥାଏ। ଲୁହା ପଜେଇ ହେବା ଭଳି ସବୁଦିନ ହଲେଇ ହଲେଇ ବାଣ୍ଡ ପଜେଇକି ରଖିଥିଲା ସମୀର। ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ବିୟା ଦେଖି ତା ବାଣ୍ଡ ବି ମତୁଆଲା ହୋଇଗଲା। କଣା ଭିତରେ ଠାଏ ଠାଏ ହୋଇ ବାଣ୍ଡଟା ପଶୁଥାଏ, ବାହାରୁଥାଏ। ଆ ଉ ହୋଇ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ମଜା ନେଉଥାଏ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମୀର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ନାଦି ଚାଲିଥାଏ। ବାଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ବିୟାର ହୁଡ଼ା ଡେଇଁ ନାହିଁ ଯାଏ ବାଜୁଥାଏ। କରେଣ୍ଟ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ ସ୍ୱାଗତିକା ଦେହରେ। ପୁରୁଣା ପୋଜରେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସ୍ୱାଗତିକା କହିଲା, ତୁମ ଗିହଣା ତ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଏବେ ମୋ ଗିହା ଟିକେ ଦେଖ। ସମୀରକୁ ତଳେ ଶୁଆଇଦେଲା ସ୍ୱାଗତିକା। ବିୟା କଣା ଭିତରେ ସମୀରର ବାଣ୍ଡଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ସ୍ୱାଗତିକା ବି ନାଦି ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ୱାଗତିକାର ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଧରି ଚିପି ଚାଲିଥାଏ ସମୀର। ସମୀର ଗାଣ୍ଡି ତଳେ ଏକ ତକିଆ ଦେଇଥିଲା। ଗାଣ୍ଡିଟା ଟିକେ ଉଠିକି ରହିଲେ ଗିହାଟା ଭଲ ହୁଏ। ସ୍ୱାଗତିକାର ଗିହଣା ଦେଖି କାବା ହୋଇଗଲା ସମୀର। ଥାକୁଲୁ ଥାକୁଲୁ ଗାଣ୍ଡି, ବେଲ ପରିକା ଦୁଧ ଖାଲି ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ବାଳୁଆ ବିୟାରେ ସମୀର ବାଣ୍ଡଟା ବି ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ। ସ୍ୱାଗତିକାର ନଂଘା ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ସମୀରର ବାଣ୍ଡ ବି ଦରଜ ହୋଇଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳେ ଦୁହେଁ ଘିଆଘିଇ ହେଲେ ବି କାହାର ବି ଝଡ଼ି ନଥିଲା। ସ୍ୱାଗତିକା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଏଥର ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲା। ସମୀର କିନ୍ତୁ କେଉଁପଟେ କରିବ ବାଟ ପାଉନଥାଏ। ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ନା ବିୟା କଣାରେ। ସମୀରର ବାଣ୍ଡଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ସ୍ୱାଗତିକା ନିଜ ବିୟା ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ଖଟ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ସମୀର। ସ୍ୱାଗତିକା ବିୟାକୁ ମାରି ଚାଲିଲା ଠିଆ ଠିଆ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ପଛୁଆ ଗିହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଗତିକା ଭାବୁଥିଲା ବୋଧେ ବିୟା ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଯିବ। 50 ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିବା ପରେ ଦମ୍ ହରାଇଥିଲା ସମୀର। ବାଣ୍ଡରୁ ଭସ୍ ଭସ୍ ହୋଇ ବୀଜଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱାଗତିକା ବିୟାରେ ଗଦା ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ସ୍ୱାଗତିକା ବିୟାରୁ ରଜଗୁଡ଼ା ଭସ୍ ଭସ୍ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସ୍ୱାଗତିକା ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ବୀଜ ସହ ସ୍ୱାଗତିକାର ଧଳା ଧଳା ବହଳିଆ ମାଲ ତକ ଚଟାଣ ତଳେ ଥପ୍ ଥପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ।